नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 16 तारीख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, दीपावली पूर्व महिलांको ପାଇଁ बड़ घोषणा କରିଛନ୍ତି राज्य सरकार। फ्लैगशिप योजना सुभद्रा सारा राज्य में चर्चा साउंटी थिला। एबे महिलांको ପାଇଁ आउ एक बड़ योजना आसिबाकू जाउची। महिलांको आत्मनिर्भर करिया ପାଇଁ आरंभ हेबो नुआ योजना, जार ना रहिबो आत्मनिर्भर महिला सुवाहक बा आम सुवाहक योजना। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କୁ କାର୍ କିଣାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଋଣ କରି କାର୍ କିଣିବେ ମହିଳା, ଆଉ ସବୁ ସୁଧ ସୁଝିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଋଣ କରି କାର୍ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ କିଣାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। परवर्ती खबर, राशन कार्ड हिताधिकारी खुशी खबर। राशन कार्ड हिताधिकारी मिलपारे अधिक 5 केजी लेखाएं चाउल। खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एने आशा देखाई। तेबे से कहते चूड़ांत निष्पत्ति होइनी, चिंता करा जाउछि, मुख्यमंत्री निष्पत्ति नेबे। समस्त 3 कोटी 25 लक्ष हिताधिकारी देवाकू चिंता करा जाउछि। आमे चाहूँ गरीब लोक माने अधिक चाउल पांतु। राज्य सरकार निजस्व खर्च रे चाउल देवाकू चिंता करुछंती बोली कृष्णचंद्र पात्र कहिछंती। परवर्ती खबर, नुआपड़ा निर्वाचन पर विजु जनता दल गतकाली संध्यारे प्रार्थी घोषणा करिछि। दलर सभापति नवीन पट्टनायक एक गुरुत्वपूर्ण बैठक पर प्रार्थी घोषणा करिछंती। नुआपड़ा निर्वाचन पर स्नेहांगिनी छुरिया प्रार्थी होइछंती बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर प्रार्थी घोषणा करिछि भाजपा। सबु अपेक्षार अंत घटाई जय ढोलकियाଙ୍କୁ भाजपा प्रार्थी करिछि। एने बुधवार विधिवत भाव जयंक ना भाजपा घोषणा करिछि। गुरुवार मुख्यमंत्री उपस्थिति रे जय ढोलकिया नामांकन भरिबे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, पर्यटकों ପାଇଁ खुशी खबर। खलिब शिमिलीपाल अभयारण्य। जुलाई 1 रु शिमिलीपाल उपरे कटकणा लागू होइथिला। एबे कटकणा हटिया परे सहज एवं सुविधारे पर्यटक माने शिमिलीपाल बुली यार मजा नहीं पारिबे। आसंता 18 तारिख रु एई अभयारण्य खोलिबो, ए नहीं विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, विश्वर शक्तिशाली देशगुड़िकर पासपोर्ट को स्थानित करुवा संस्था हेनिल पासपोर्ट इंडेक्स यार 2025 पासपोर्ट रैंकिंग प्रकाश करिछि। एही रिपोर्ट अमेरिका को एक बड़ झटका देइछि। तथ्य अनुसार 20 वर्ष मध्य प्रथम थर पर अमेरिकार पासपोर्ट विश्वर श्रेष्ठ 10 सबुठारु शक्तिशाली पासपोर्ट तालिकारु बाहर को जाइथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर, बिहार विधानसभा निर्वाचन पर भारतीय जनता पार्टी तार द्वितीय प्रार्थी तालिका प्रकाश करिछि। एही तालिकार 12 जन प्रार्थी नाम रही। 12 जनों मध्य रही मंगलवार बीजेपी रे जोग देइथिबा मैथिली ठाकुर। तांको आलीनगर प्रार्थी करा जाइथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर, राजधानी रास्तार जलीगला स्कूटी। गतकाली बाण नहीं जाउथिबा बेले हठात विस्फोरण पर हुतुहुतु होई जलीगला स्कूटी। जयदेव विहार फ्लाईओवर ब्रिज उपरे स्कूटी रे लागिछि निया। दुर्घटना रे 2 जन गुरुतर होइथिबा बेले सेमानकु रास्तार जाउथिबा लोके आम्बुलांस डकाई कैपिटल हॉस्पिटल पठाइछंती बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, अमेरिका को डाक सेवा आरंभ कला भारत। 2 मास तले समस्त पार्सल को स्थगित रखा जाइथिला। हेले एबे भारतीय डाक विभाग अमेरिका को समस्त वर्गर अंतर्जातीय डाक सेवा पुनः आरंभ करिछि। भारत चलित वर्ष अगस्ट रे अमेरिका को अस्थायी भाव में डाक सेवा स्थगित करिथिला। जेतेबेले ट्रम्प भारत उपरे शुल्क द्विगुणित करथिले एवं कस्टम नियम परिवर्तन करथिले, सेतेबेले भारतीय डाक विभाग एही प्रतिबंधक लगाइथिला बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ यार सदस्यों एक गुरुत्व परिवर्तन घोषणा करिछि। एबे बेरोजगार सदस्य माने सेमानक भविष्य निधि ईपीएफ और पेंशन खाता ईपीएस रु संपूर्ण राशि निकासी पूर्व अपेक्षा अधिक समय पर करिपारिबे। एही निष्पत्ति ईपीएफ रो केंद्रीय न्यासी मंडली सीबीटी बैठक में निया जाइछि, जहार अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया करथिले। एबे ईपीएफओ
ସଦସ୍ୟମାନେ ବେରୋଜଗାର ହେବାର 12 ମାସ ପରେ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 2 ମାସ ଥିଲା। ସେହିପରି ପେନ୍ସନ୍ ଖାତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାର ସମୟସୀମା 2 ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 36 ମାସ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାହାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏଭଳି କରିବା ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ନା? ଏହା କ'ଣ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ। ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ଜେନା ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଘାସିରାମ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଗୁନିଆ ତହସିଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଶ୍ରୁତି ଜୟସିଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘରବାଡ଼ି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାମରେ 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଗତକାଲି ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ବୋହୂ, ତାପରେ ଶାଶୁ ଏବଂ ଏବେ ଜେଜେମା ହୋଇଛନ୍ତି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ। ନମିତାଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ବୋହୂ ତମନ୍ନାଙ୍କ ଔରସରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ନେଇ ଅଗ୍ରୱାଲ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମହଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ନିଜେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ତମନ୍ନା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନମିତା ବି ନାରୀ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ-KYC ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-KYC କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 180 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ମହିଷାଖାଲ ବସ୍ତିରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ସେ କେଉଁଠୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଣିଛନ୍ତି ଅବା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛି ସେ ନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାସକ ଦଳ ଜେଡିୟୁ ବୁଧବାର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଜେଡିୟୁ ମୋଟ 57 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ଜାତି ସମୀକରଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନୀତିଶ କୁମାର ଭାଜପା ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ବିହାରରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ଭାଜପାର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁସଲମାନ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଜେଡିୟୁ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ବାହାରେ ହାଇଡ୍ରାମାକୁ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଣ୍ଡୁ ଧଳ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସଦସ୍ୟତା ମଗାଯାଏ, ଛଡ଼ାଇକି ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:45 ସମୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭରିବେ ନାମାଙ୍କନ। ଏହାସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ସବୁଜ ବାଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କେବଳ ଅକ୍ଟୋବର 18ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।